पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में बड़ा हंगामा। क्या सिर्फ एक कंफ्यूजन ने सैकड़ों उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा दिया? विजयपुरा से सामने आई तस्वीरें हर एस्पिरेंट को सोचने पर मजबूर कर देंगी। कर्नाटक के विजयपुरा जिले के टिकोटा में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान उस वक्त जबरदस्त हंगामा मच गया जब उम्मीदवारों ने एग्जाम प्रोसेस में गंभीर कंफ्यूजन का आरोप लगाया। शारदांबा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में परीक्षा देने आए सैकड़ों एस्पिरेंट्स बीच परीक्षा से ही बाहर निकल आए और री एग्जाम की मांग करने लगे। उम्मीदवारों का कहना है कि क्वेश्चन पेपर सुबह 10:30 बजे वितरित होने थे, लेकिन उन्हें लगभग आधे घंटे की देरी से दिया गया। इसके बाद सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब हुआ जब कई उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट के सीरियल नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे थे। एस्पिरेंट्स के मुताबिक हर क्लासरूम में क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट अलग अलग तरीके से बांटे गए। कहीं पहले क्वेश्चन पेपर मिला तो कहीं पहले ओएमआर शीट। ಒಂದೇ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಸೀಟು ಇದು ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ಇದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು OMR ಸೀಟು ನಾ ಏನಂತ ಬರೀಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೇಜರ್ ಎಂತರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೂಡ ಹೋಗಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸುಪ್ರೇಜರ್ಗಳು ಅಂತವ್ರು ಸುಪ್ರೇಜರ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ. इसी वजह से एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन का माहौल बन गया और कई उम्मीदवारों ने परीक्षा का बॉयकॉट कर दिया। एग्जाम सेंटर के बाहर उम्मीदवारों ने कर्नाटक सरकार और KEA के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई एस्पिरेंट्स रोते हुए भी दिखाई दिए। उनका कहना था कि पिछले 2 से 3 साल से वे इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे और कई लोगों के लिए ये आखिरी मौका था। इसलिए उन्होंने कर्नाटक सरकार और कर्नाटक एग्जामिनेशंस अथॉरिटी यानी कि EA से जल्द री एग्जाम कराने की मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही विजयपुरा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आनंद के, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस लक्ष्मण निम्बर्गी और अन्य अधिकारी एग्जाम सेंटर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आनंद के ने कहा कि शारदांबा PU कॉलेज जिले के 61 एग्जाम सेंटर्स में से एक था और परीक्षा के EA के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के अनुसार ही कराई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्वेश्चन पेपर और OMR शीट के सीरियल नंबर का मैच होना जरूरी नहीं है। उम्मीदवारों को केवल क्वेश्चन पेपर का वर्जन कोड और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सही तरीके से OMR शीट पर भरना होता है। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी बताया कि इसी तरह का कंफ्यूजन कुछ अन्य एग्जाम सेंटर्स पर भी हुआ था, लेकिन सुपरवाइजर्स ने उम्मीदवारों को प्रक्रिया समझाई, जिसके बाद अधिकांश उम्मीदवारों ने दोबारा परीक्षा देना शुरू कर दिया। हालांकि टिकोटा सेंटर पर जो उम्मीदवार क्वेश्चन पेपर और OMR शीट लेकर एग्जाम हॉल से बाहर निकल गए थे, उन्होंने KEA के नियमों का उल्लंघन किया। इसी वजह से उन्हें दोबारा एग्जाम हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन उम्मीदवारों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलेगा या फिर उनकी वर्षों की मेहनत इसी कंफ्यूजन की भेंट चढ़ जाएगी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ಇವತ್ತು ಈ ಶಾರದಾಂಬಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ತಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 61 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ತದನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರು SOP ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊಠಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ OMR ಶೀಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಂಬರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅವರು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಳೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರು ಮತ್ತು ಚೀಫು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ KEA SOP ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು OMR ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡ್ ಇರ್ತದೆ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವರ್ಷನ್ ಕೋಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು OMR ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೂ ಮತ್ತು OMR ಶೀಟ್ಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಂಟರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೀಫ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 117 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ SOPನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ KEA ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಬೇಗ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಜನರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಒಂದು ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅವರು ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಅದನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ಯಾವುದೇ KEA ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೇನು ಈ ಒಂದು ಕಮೋಷನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ಆ ಟೈಮನ್ನು ಕೂಡ KEA ವತಿಯಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಆ OMR ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು SOP ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗೆ ಸೆಂಟರ್ ಚೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವಿಜಿಲೇಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಮುಂದೆ KEAಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಏನು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ಅದು ನಡೀತದೆ. ಸರ್ OMR ಶೀಟು ಕ್ವಶನ್